Am I audible clearly? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so a very good afternoon to all of you. Uh, I will share my slide through my laptop, and now I am. Am I visible clearly? Hello. Hello. Hello, sir. Am I visible? Yeah, sir, you're visible. Okay, so if you have any introductory session, or if you Yes, want sir. to introduce, then We you are can just proceed about after to. that. Okay, sir. We are just about to introduce one of the student of Okay, ours. after that I will share slides and I will go on. Yeah, sure, sir. Okay. Okay. A very good afternoon to all present out there. With profound gratitude, I would like to welcome Mr. Sodip Das. He has a master's in illumination engineering from Jadavpur University. His area of interest is utilization of electric power, non-conventional energy sources, energy management, etc. The list is quite long. He is currently serving as an assistant professor of electrical engineering department in HETC Hooghly since last 10 years. Today, he shall be enlightening us on a model-based solar installation utilizer for socio-economic development. Thank you. Over to you, sir. Okay, thank you. Thank you to all of you who have arranged and get me this platform. And I want to add a single thing that when we discussed with Shayok about this lecture, then he have requested me to give some extra model scenario views to all of you. So I have added with this title line a few words that this is a model-based solar insulation utilizer for socio-economic development and a step ahead. That means what is happening today. This all. Okay, actually this is over on my one of paper that have been published in 2015 in one of IEEE conference. I have shared all details here also in my slides. You can search it out, and then I have added these things what happening today's nowadays. This all. Okay, I think you will enjoy, all of you. And if you have any query at any slide, you can stop me and ask me any question. Okay, as well as end of the session also. Okay, so I am stopping the my camera here and starting my slideshow. Okay, so I am. Hello.
Hello, something happened. I just lost connection. Is my presentation sir visible to all of you? Hello. No, sir, presentation is not visible. Okay, just be with me. Just after the starting of the presentation, then you can mute yourself. Okay. Okay, sir. I may ask if any problem happen. Okay, sir. Is it visible? Yes, sir. Now it is Oh, visible. oh. Okay. So, as I mentioned, the name I have add something that is and a step ahead. So, what is that? That is nothing but what is happening today's and what is in this solar insolation. What does mean actually insolation? Insolation is what sun ray comes to our earth, and after that, what to do with that? We can just let it be as it is, or we can use that. And after that, what can other ways? It may be as like as a simple development as a standalone. It may be a grid connected one. It may be a in a bigger scenario. It may be marketized. This all I will discuss today. These all things. Okay. So let's go to the next slide. So as I mentioned that this is on one of my paper. I have mentioned the first one, that is my paper on which this topic is selected, and after that there is another paper what have been done with my students who are doing their final year projects on 17th, that means 2017 year, and they have also published this. I have accumulated some data from that also. Okay, you can refer if you have any interest, you can refer these two also, and all datas and DOI also given here. Let's go to the next slide. Is my slider changing or not? No, sir. Hello? Slide is not changing. Slide not changing, sir. Oh, sorry. What's up? Screen করতে হবে। Screen। হ্যাঁ, ফুল স্ক্রিন হ্যাঁ। তো করেছি আমি, ফুল স্ক্রিন করেছি আমি, নেক্সট স্লাইডে চলেও গেছিলাম, কিন্তু আমি এখানে দেখছি যে এবার দেখো স্লাইডটা চেঞ্জ হয়েছে না? Sir, যেটা আমি হ্যাঁ বলছিলাম যে সেকেন্ড আমার দুটো পেপারের কথা, হ্যাঁ সেকেন্ড স্লাইডটা এসছে হ্যাঁ কিন্তু স্যার ফুল সেকেন্ড স্ক্রিন স্লাইড দেখাচ্ছে না। না স্যার ফুল স্ক্রিন আসছে না। আসছে না, কিন্তু আমি ফুল স্ক্রিন করেছি, হয়তো ডিউ টু ব্যান্ডউইথ রেগুলেশন হয়তো এটা একটু পরে পরে কাজ করছে, মেবি আই থিঙ্ক সো। ওকে স্যার ওকে স্যার ওকে ওকে Let's স্যার see it. I have already done.
it in full screen from the very beginning. Okay, but it does not happen. I'm doing it once again. Okay, next. Let's see what is happening properly. Why full screen is not happening? Just a minute. I just stopped sharing entire screen. What happened? অভিক সুপার হিটারটা অন কর। প্রবলেম হচ্ছে আমার। Just trying to make it a full screen, that's why it takes a little time, but it does not happen. Okay, here I am seeing it's in full screen, but in the presentation I think it is showing with other slides. Is it so? Hello, anybody can reply me? ইয়েস স্যার। এই স্লাইডগুলো কি পুরোটা দেখাচ্ছে, মানে ফুল স্ক্রিন দেখাচ্ছে? না স্যার, ফুল স্ক্রিন দেখাচ্ছে না। দেখাচ্ছে না, আমি সেটা করার জন্য চেষ্টা করছিলাম। ঠিক আছে, মনে হয় না এটা কোনো সমস্যা হচ্ছে খুব একটা, তো আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই। ওকে ওকে স্যার, ওকে। So this is the second slide. Where was we? So this is actually two paper from which I take the reference. One of my paper and another is the paper which have done my students at their fourth year project level. Okay. So going to the third slide, it is nothing but the introduction. Slide have not changed over you. It changed only at my হ্যাঁ এবার চেঞ্জ হয়েছে, তোমরা ইন্ট্রোডাকশন দেখতে পাচ্ছ। ওকে ওকে so this is the introduction. So I have, as I mentioned that in for socio-economic development, so what does it mean? Primarily we have to discuss this. This is nothing but what is our economic and social condition, and there is a index, that is human development index,
that is the guideline is given by UN. Have you heard about UN, United Nation? তোমাদের যদি কোনো সমস্যা হয় তোমরা বাংলাতেও বলতে পারো, হ্যাঁ, বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি যাতে সুবিধা হয় বলতে পারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে। ওকে, সো it is UNDP have a guideline and they have make this rank, and India is on the rank of 132, and it have a human development index value is 0.633. Actually, after COVID, this index value also become lesser. Previously, it was 0.645. You can check that. On the year of 2020, it was 0.645. India position have a little bit better. Okay, so what to do with this? This is nothing but this actually depend upon any nation's people living standard. And what is that, the living standard? How can you define that? We can define that by three key dimensions that is mentioned over here. As healthy their life, as they are getting access to education, and what is their standard of living, that means how can they are getting pure water as well as food, this all. So if this solar installation, that means what is plentiful in our earth, in our mother earth, if we use this, and we can use these to develop these things, the basic need of human being, then we can say that the solar insulation is being used for socio-economic development. And this is, and here in the last two lines I have mentioned that it is actually the latitude and longitude of our Kolkata, and I have mentioned that how much solar insolation we get here. We have, if we do not measure this with any lux meter or this all, and then we cannot believe that this is 5.10, that means 5.1 kilowatt per meter square. That means একদিনে আমরা প্রায় 5 কিলোওয়াট আওয়ার এনার্জি প্রতি মিটার স্কোয়ারে পাই, যেটা কিনা শুধু শুধু নষ্ট হয় যদি আমরা এটাকে কোনোভাবে কাজে না লাগাই। হ্যাঁ, তো হুগলিতেও তাই, হুগলি অঞ্চলেও প্রায় কাছাকাছি এরমই হবে। This is a 22 years average. I have get this average from NASA's detail, and I have mentioned that also the reference in the reference. Okay, so this detail is very clean and clear details. There is no doubt that this much energy we get here. Okay, any query from anyone? Okay, so I'm going to the next slide. Sorry, I just put enter. Actually, it is in editable mode, that's why this happened. So now, so here you can see that what is a birthwise data for this region, and you can find that it is maximum in
So it is maximum in April May time. You can see that. So you know that this solar energy, this kind of energy cannot be stored. Okay. So if we have any kind of mechanism by which we can bypass the extra generated energy, and if we can make in other way of use, then it can be utilized properly. Okay, so these are nothing but data sheet, the average. Then I'm going to the next slide. So this is a calculation over those data, that is how much energy we got, and what is, have you any idea that what a solar cell can convert this solar insolation energy into electrical energy? Anybody have any idea? That means in general solar cells, what you find in market, mostly polycrystalline solar cell. Sir, may I? Yes, obviously. Sir, when the sunlight strikes the photovoltaic cell, the DC electricity comes to through the DC MCB to the inverter. That inverter charges the battery, and also the inverter converts the DC into AC, and the AC power directly goes to the load. And when there is no sunlight or lower sunlight, the battery supplies the DC current, which goes through the inverter and converted into AC, and the AC goes to the load. Very good. This is the mechanism how it works. But my question was that how much solar energy is being converted into electrical energy? That means very fast. What is happening? That means if you consider a cell, then how much energy actually converted? মানে আমরা এই 5 কিলোওয়াট আওয়ার এনার্জি পাচ্ছি তো প্রতি মিটার স্কোয়ার, এর মধ্যে কতটা কনভার্ট হয় আমি এটাই জানতে চাইছি আর কি। মানে কোনো আইডিয়া আছে তোমাদের কতটা কনভার্ট করা যায়, যেগুলো লোকাল সেলগুলো পাওয়া যায় কিনতে? ধরো চাকরি মার্কেট এসব জায়গায় তো সোলার সেল কিনতে পাওয়া যায়, এরা কতটা কনভার্ট করতে পারে? Sir, এনিবডি হ্যাভ 12, এনি আইডিয়া? sir, হ্যাঁ, sir, 12 volt. not it is volt, it is actually should be in percentage. Okay, actually the marketed sale can convert only 50 to 20%. Okay, this happened actually. I like interactive sessions, so when I asked, anybody can answer, or you can stop me and ask me any questions also on any slide. I have mentioned this earlier also. Okay, otherwise it become very bored. Okay, so as I mentioned here, the 20% of the insolation, that is 5 kilowatt hour, can be converted maximum, and that is obviously 1 kilowatt hour equivalent, and that is 1 unit actually. And if we have the setup as Shubhadeep mentioned just now, if we have a setup of that kind of converter, battery bank, this all, then that can convert maximum 50 to 80% of the energy. That means after storing, after losses, this all. So I have mentioned here that 50% of the 1 kilowatt hour, that is 500 watt hour, can be utilized. It may be in modern equipment, it may be goes up to 600 to 700 watt hour. Okay, as per the percentage. So that means this kind of energy, huh? D, someone, roll number 1. Do you want to ask anything? No. Okay. Okay. So this kind of energy we can have without any tariff. Do you have any idea of tariff? Anybody? Have you idea of tariff? Sir, may I? Yes, obviously.
Tariff is the cost that government takes from us for using the electric power. Okay, okay, Shubhadeep, you are right, but not only government, there are many discom. Discom means distributed companies. Like here, it may be a private one that is like CSC, like Tata Power in Western Zone. In here, it is CSC. They also can have the tariff to supply us the electric power. Okay, and as you mentioned that government, that means you want to mention that WBSCTCL actually distribution limited, that is under state government. Okay, so they have also that kind of arrangement as well, private organization also, and they are in together, they are called discom, that means distribution companies. Okay, we will discuss that later also when we discuss about the market. If you have interest, then only. Okay, otherwise you can stop me, that you can stop sir here. Okay, so going to the next slide. So what actually I want to mention, that without the tariff we can have this power. Without the tariff also we can have this power. Okay, just by making a arrangement and making an arrangement of solar insolation utilizer. This all. Okay, so I'm going to the next slide. Have it changed? Why you go through introduction? Once again. So this was okay. This is slide number 5 where we have discussed. Then slide number 6. Actually, what paper I have mentioned, I have not discussed elaborately about the paper. It may be difficult for you. So I have given the result. Amor. Okay, I think Amor want to ask anything. Okay, so the result here I have mentioned. As per the paper, we got this much illumination level. Do you have idea of illumination level? Idea of illumination level? What does it mean, illumination? I think not. Okay. I mentioned that observed illumination level as well as SIU, that is the solar insolation utilizer system. What we have got, that is with the 8 watt CFL, though it was the paper is uh, have done on 2015. That's at that time we are using CFL. Nowadays we use LED obviously. So on that we have got 45 lux and 60 lux at 2 measuring angle on that CFL. Okay, that is adequate for homework with household work. Okay, so with that system we can have this much of lighting arrangement without giving any tariff. Now going to the next slide. Already I have discussed that what can be a step ahead with that. That is, if we arrange this system with another kind of storage as well as supportive system in any condition of shortage of energy. That is, here you can see that is the slide changed. Oh, sorry. Okay, the slide has changed. So the model, as I mentioned, the standalone one,
with a arrangement of a battery and fuel cell hybridization. Have you any idea of fuel cell? Anybody? Anybody have any idea of fuel cell? Have not. Anybody can answer. No, you have not idea. Okay, fuel cell is nothing but a kind of arrangement. Just at in your school level, you have. I thought you have learned the process of electrolysis of water. In that arrangement, we just do what? Just make the water break into hydrogen and oxygen. The fuel cell is actually use that procedure. Okay, that is the fuel cell. Why you do that? You do that to store the energy. As I mentioned earlier, that this energy cannot be stored only in battery, because battery have a high cost. So it should be there should be any other kind of arrangement where it can be stored when the insulation is higher, when the electrical energy generation is higher. Then we can store that for the use of night time, or when the insulation is lower. That means just like now the insulation is very lower, because this is afternoon, this is already 4 o'clock past and the insulation is lower. তাহলে এখন আর অত ভালো এনার্জি তৈরি হবে না, সূর্যের আলো কমে গেছে। তো এইসব সময় কাজে লাগানোর জন্য অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে, যখন অ্যাকচুয়ালি সূর্যের আলো কমে যাবে তখন এই স্টোর করে রাখা এনার্জি, যেটা ব্যাটারিতে করা হয়, কিন্তু ব্যাটারি অনেক দাম বেশি হয়, ব্যাটারি খুব বেশিতে স্টোর করা যায় না ব্যাটারিতে। তো সেই জন্য এই ফুয়েল সেল যে জিনিসটা বলছি, এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে, এটা একটা আধুনিক জিনিস। তো আমি তোমাদের তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, তোমাদের কারোর ফুয়েল সেল সম্বন্ধে কোনো ধারণা আছে কিনা। তো এই ফুয়েল সেলটা স্টোর করে রাখে। ফুয়েল সেলটা কিছুই নয়, ফুয়েল সেলটা জাস্ট যেরকম জলকে ভেঙে আমরা হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন অণুতে ভেঙে রাখি, ভাঙতে পারি ইলেকট্রোলাইসিস প্রসেসে, সেরকমভাবে রেখে দেওয়া হয়, স্টোর করে রাখা হয় হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনকে। তারপর যখন দরকার হয় তখন সেই অক্সিজেনটাকে বার্ন করিয়ে হাইড্রোজেনটাকে বার্ন করিয়ে অ্যাকচুয়ালি অক্সিজেন নিয়ে বায়ু থেকে আমরা এনার্জি পাই। এটা অ্যাকচুয়ালি সেই ওই সূর্যের এনার্জিটাই, যেটা কিনা স্টোর করে রেখেছিলাম। আর জল তো জানোই, জলের আলাদা করে জলকে দাম দিয়ে সেরকম কিনতে হবে না, শুধু জলটা ডিমিনারেলাইজড হতে হয় অনেক সময়, এটা একটা ব্যাপার থাকে। তো এরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে ফুয়েল সেল। আর তার সাথে আমি একটা দিয়েছি ব্যাটারি, দেখো মডেলটা দেওয়া আছে, আমি একটু মাউস দিয়ে মার্কার করে দিচ্ছি, দেখো এটা ইলেকট্রোলাইজার। দিস ইলেকট্রোলাইজার ইজ অ্যাকচুয়ালি make electrolysis. This is where the insulation is coming. This is a model block diagram where the insulation is coming, it is converted with DC to DC converter, and then it is going to DC bus, and I think you have the idea of bus, and this is actually bus bar, and this the extra energy is being converted through the electrolyzer, and it is stored as hydrogen. This hydrogen actually will be used in future through this fuel cell. Okay, and there is another system where we store some of energy in battery bank, and when there is plenty of energy generation, then this stored will happen, and as well the demand will be satisfied. There will be DC demand as well as AC demand that will be satisfied by this generated energy, and the extra energy will be stored as in fuel cell as well as in battery bank. Okay, this is the model. And why you do that? We just mentioned that as in some time we have a lots of insulation where the generation is higher in the mid of day, in the mid of after just before afternoon, just after afternoon. Okay, হ্যাঁ বলো স্যার, একটু একটু বাংলায় বলবেন তাহলে স্যার একটু ভালো হ্যাঁ হয়। বাংলায় তো আমি তো বলেইছি শুরুতে, তোমরা আমাকে না বললে তো আমি বলবো না।
কারণ তোমরা কে কি পছন্দ করছো আমি কি করে বুঝবো? আমাকে বললে আমি সবটাই বাংলায় বলে দেবো, তাতে কোনো সমস্যা নেই। ওকে কিন্তু স্যার। তোমাদের বলতে হবে, নইলে এই যে তোমরা বসে আছো আর আমি যে বলে যাচ্ছি দুটোই অর্থহীন হয়ে যাবে। কোনোটারই কোনো মূল্য থাকবে না। তো যদি বোঝো, বুঝতে পারো ব্যাপারটা, তবেই শোনো এবং আমাকে জিজ্ঞেস করো, তাতে যেভাবে সুবিধা হয় সেভাবে বলবে, আমি সেভাবেই বলে দেবো। ওকে। ওকে। তো হ্যাঁ, বাংলায় কোন জায়গাটা বলবো বলো? আমি সবটাই বলে গেছি অলরেডি, এই স্লাইডটায় অন্তত। আহ, আমি আবার বলে দিচ্ছি। এটা এটা সোলার ইনসোলেশন। সোলার ইনসোলেশন মানে আমি বাংলায় বলতে গেলে বলতে পারি সূর্য রশ্মি। ঠিক আছে, সূর্যের যে রশ্মিটা আসে, সেই রশ্মিটার মধ্যে এরকম আলো থাকে, তাপও থাকে, সেটাকে আমরা ফটোভোল্টিক সেলের মাধ্যমে রূপান্তর করি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে। আমি পরিষ্কার পুরোটাই বাংলায় বলে দিচ্ছি। তো সেটা কি করে করি, সেটা ডিসি টু ডিসি কনভার্টার। কনভার্টারটার বাংলা বলা সম্ভব না আমার পক্ষে, জানি, তাই আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পারবে, বলার কিছু নেই। আচ্ছা, এই কনভার্টার থেকে তারপর কি হয়, ডিসি বাসে দেওয়া হয়। এই বাসটা হলো বাস বার, যেখানে ধরো আরো অনেক জায়গায় জেনারেশন হচ্ছে, সেই এনার্জিটা ওই বাসে আসে। এটা একটা কনসেপ্ট। তোমরা যদি ভবিষ্যতে যখন কোনো জায়গায় কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে যাবে, তো এই ধরনের কনসেপ্ট নিশ্চয়ই তোমরা ফেস করবে। তো এই বাসে এটাকে সাপ্লাই দেওয়া হয়, যেখান থেকে আমরা দুটো কাজ করতে পারি। আমরা ডাইরেক্ট লোডে সাপ্লাই দিতে পারি, যেটা ডিসি লোড, যেটা ডিসি টু ডিসি কনভার্টার দিয়ে। এখানে কনভার্টার নিচ্ছি অবভিয়াসলি বাস ভোল্টেজ যা হবে, আমার ডিসি লোডের যা ভোল্টেজ হবে সেই হিসাবে আমি কনভার্ট করে নেবো, সেই জন্য এখানে একটা কনভার্টার দেওয়া আছে। আবার একটা ডিসি টু এসি কনভার্টার আছে ফর এসি লোড। তাহলে এই বাস থেকে যে দু জায়গায় চলে গেল, যা যা আমার জেনারেশন হয়েছে। এবার যদি আমার আরো অতিরিক্ত জেনারেশন হয়ে থাকে, তখন আমি কি করব? তখন আমি প্রাইমারিলি ব্যাটারিতে স্টোর করব। তাহলে দেখো, এখানে দেখো একটা বাইডাইরেকশনাল ডিসি টু ডিসি কনভার্টার আছে। তা এখানে কেন কনভার্টার লাগছে? কারণ বাস ভোল্টেজ অবভিয়াসলি যদি 200 ভোল্টেজ লেভেলে হয় বা বেশি লেভেলে হয়, তো আমার ব্যাটারি ভোল্টেজ লেভেলটা নামাতে হতে পারে সেটাকে 12 বা 24 সেরকম হবে, সে অ্যাজ পার সেটা। আর দেখো, বাই ডাইরেকশনাল মানে আবার ব্যাটারি থেকে যখন ফেরত আসবে বাসে, তখন আবার বাস ভোল্টেজের সমান হয়ে ফেরত আসবে। সেই জন্য এখানে একটা বাই ডাইরেকশনাল কনভার্টার রয়েছে। আর এই ব্যাটারিটা স্টোর হয়ে কি থাকবে, এখানে একটা মনিটরিং সিস্টেম থাকে, যে কিরকম স্টোর হয়েছে ব্যাটারিতে, ব্যাটারিকে স্টপ করার দরকার হয়, চার্জিং ডিসচার্জিং সেগুলো। তো এটা হয়ে গেল ব্যাটারির কাজ। এবার ধরো অনেক শক্তি উদ্বৃত্ত হয়েছে, অনেক এনার্জি তৈরি হয়েছে, যেটা আমার পুরোটা কাজে লাগছে না। তখন তখন আমরা কি করব? ব্যাটারি তো খুব বেশি থাকবে না, কারণ বলেছি ব্যাটারির দাম অনেক বেশি হয়, ব্যাটারিতে স্টোর করে রাখা অসুবিধাজনক, সেই জন্য একটা তো সেই জন্য এই যে একটা কনসেপ্ট একটু আগে আমি বললাম, ফুয়েল সেল। এই ফুয়েল সেল কি? ফুয়েল সেল নাথিং বাট a cell where hydrogen can burn with the help of oxygen. আর it by burning the hydrogen we get energy. এবার এই হাইড্রোজেনটা কি করে করি, পাই কি করে? হাইড্রোজেনটা পাবো জাস্ট জলকে, যে ওয়াটার দেখো দেওয়া আছে, ওয়াটার ইনলেট, আর আমরা এই শক্তিটা পাচ্ছি ডিসি এনার্জি অবভিয়াসলি। তো তোমরা ছোটবেলায় যেরকম ইলেকট্রোলাইসিস পড়েছো, জলকে ভেঙে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন অণুতে তৈরি করা হয়, ভাঙা হয়, ঠিক সেই জিনিসটা হয় এই ইলেকট্রোলাইজারে। দিয়ে কম্প্রেসর আছে। কম্প্রেসর কেন? হাইড্রোজেনটাকে হাই প্রেসারে কম্প্রেস করে রাখা হয়, ওকে লিকুইডিফাইড করা হয়, করে ওকে স্টোর করে রাখা হয় সিলিন্ডারে। আর হ্যাঁ, অক্সিজেনকে যেরকম হয় বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে আবার তাহলে এই হাইড্রোজেন স্টোর করে রাখাটা বেশি, খুব একটা খরচা লাগছে না, শুধু সিলিন্ডার হলেই হবে, কিছু মেকানিজম থাকলেই হবে, তাই এটা করে রাখছি আমরা। আর জল তো প্লেন্টি আছে। এবার এই এনার্জিটা স্টোর করে রাখা হলো, যখন ধরো সূর্যের আলোটা কমে যাবে, বা ধরো যখন এই সন্ধ্যেবেলা রাত্রিবেলা যখন আমাদের আরো লাইটের দরকার হবে, তখন আমরা এই ফুয়েল সেলের এই হাইড্রোজেন স্টোর করে রাখা রয়েছে, সেটা ফুয়েল সেলে বার্ন করাবো, করে আবার এই যে এনার্জিটা পাবো, অবভিয়াসলি সেখানে একটা হিট এনার্জি পাবো, সেখান থেকে আমরা হিট এনার্জিটাকে কনভার্ট করতে পারি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে, যে আরো বিভিন্নভাবে করতে পারি। সেটা আমার একটা টারবাইনের কাজ হতে পারে, টারবাইন ঘোরাতে পারি, একটা গ্যাস টারবাইন হতে পারে, স্যার ডাইরেক্টলি অন্য কোনোভাবেও হতে পারে। হ্যাঁ বলো, কে বলো? স্যার, আপনি যে বললেন যে সন্ধ্যেবেলা যখন সূর্যের আলো থাকবে না, তখন তো স্যার হুম। ব্যাটারি ডিরেক্টলি হ্যাঁ, ব্যাটারি থেকে ডিরেক্ট, হ্যাঁ পাবো, একদম কিন্তু পাবো। স্যার তাহলে তো আমাদের ফুয়েল সেলের দরকার সেখানে পড়ছে না। হ্যাঁ, এইটাই আমি বলতে চাইছিলাম, যে ব্যাটারিতে কনভার্ট করতে পারবো, কিন্তু সেটা
টু সাম এক্সটেন্ট, কারণ একটা ব্যাটারির যা দাম পড়ে একই সমপরিমাণ কিলোওয়াট আওয়ারের একটা ব্যাটারিকে যদি আমি স্টোর করে রাখতে চাই, আর সেই সমপরিমাণ এনার্জি যদি একটা ফুয়েল সেলে রাখি, তার জন্য আমার খরচা অনেক কম পড়বে। এটা কখন তোমার বাড়িতে যদি হয়, ছোট ছোট সেট আপ হয়, তখন অবভিয়াসলি ব্যাটারি থাকবে। কিন্তু আমি যখন বলছি অনেক বেশি তৈরি হয়েছে এনার্জি, এবং আমি পরে সেই জিনিসগুলোতে আসবো, যে এনার্জি যখন একটা ধরো একটা পাড়ার মধ্যে সবার বাড়িতে ধরো রুফটপ সিস্টেম আছে, সবার ছাদে ধরো সোলার সেল আছে, তো সবার বাড়িতে যদি এনার্জি তৈরি হয়, আর দিনের বেলা খুব একটা লাইট চালাতে লাগে না, ফ্যান চললে গরমকালে চলবে, শীতকালে সেটাও লাগে না, তো তখন অত এনার্জি কি হবে? অত এনার্জি কি শুধু ব্যাটারিতে স্টোর করে রাখা যাবে? ভাবো না, না যাবে কি? স্যার, না স্যার। এই সময় ধরো কিছু তো স্টোর করলে, আমি তো বললাম ব্যাটারিতে কিছু আমরা স্টোর করবো যেটা এমার্জেন্সি পারপাস লাগবে। বাকি এনার্জিটাকে কি করা হবে? বাকি এনার্জিটাকে কোনো একটা মাধ্যমে ধরো একটা যদি একটা পাড়ার মধ্যে হয়, একটা কমিউনিটি, কোনো একটা সেন্টার, কোনো একটা মাধ্যমে ধরো বাকি এনার্জিটাকে বাইপাস করে দেওয়া হবে পার্টিকুলার একটা কোনো জায়গায়, যেখানে ধরো একটা এরকম ফুয়েল সেলের অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে, একটা ধরো ছোট ফ্যাক্টরির মতো থাকবে। তো সেইখানে এনার্জিটা গিয়ে ফুয়েল সেল হয়ে, ফুয়েল সেলের থ্রুতে মানে ইলেকট্রোলাইজারের থ্রুতে হাইড্রোজেন রূপান্তর, হাইড্রোজেন জলকে ভেঙে হাইড্রোজেন অক্সিজেন বানিয়ে, এই হাইড্রোজেনটাকে যে ভাঙলাম, এইখানে এনার্জিটা অ্যাকচুয়ালি স্টোর হয়ে থাকলো কেমিক্যাল এনার্জি হিসাবে। তার মানে সোলার এনার্জি কনভার্টেড ইন্টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, দেন ইট ইজ কনভার্টেড ইন্টু কেমিক্যাল এনার্জি, এইভাবে স্টোর হয়ে থাকলো। এরপরে যখন আবার দরকার হবে অতিরিক্ত পরিমাণে এনার্জি, অনেক বেশি লাগবে, তখন কি করবো? শুধু ব্যাটারি দিতে তখন চলবে না, ব্যাটারিতে কতক্ষণ ব্যাকআপ দিতে পারে? আচ্ছা স্যার, তোমরা তখন তার ধরো, মানে ফুয়েল সেল ইউজ হচ্ছে। হ্যাঁ, ফুয়েল সেল তুমি রেখে দিতে পারবে, এই যে হাইড্রোজেনটা যদি আমরা প্রপারলি সংরক্ষণ করি, আমরা রেখে দিতে পারবো। এই সেই জন্য এই কনসেপ্টটা হচ্ছে, নট অনলি যে এই কনসেপ্টটা শুধুমাত্র আমাদের দেশে এসছে তা নয়, এবং একই সাথে তোমরা হয়তো যারা একটু জার্নাল টার্নাল পড়ো বা এগুলো একটু আধুনিক খোঁজ খবর রাখো, তারা জানবে যে এই ফুয়েল সেলের মাধ্যমে কিন্তু এখন কাজ চলে। ঠিক আছে, এর ডিটেল যদি তোমাদের জানার দরকার হয়, তোমরা একটু সার্চ করবে এগুলো দিয়ে। এটা হলো একটা জেনারেল মডেল, ঠিক আছে। এবার এর আরো ডিটেল জানতে হলে তখন তোমাদের একটু নিজেরা পড়াশোনা করবে। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, মানে আমাকে আমার মেইল আইডিতে দেয়া আছে, তো এটা ডিলিট করে দিতে তৈরি হয়ে গেছিল ভুল করে। তো আমি তাহলে নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি। এটা হলো নেক্সট স্লাইড, যেটা ছিল আমি মডেলটা দেখিয়েছি। নেক্সট এর পরেরটা চলে গেছে, জাস্ট এ মিনিট। এটা একটা অ্যাট এ গ্ল্যান্স আমি নাম দিয়েছি, অ্যাট এ গ্ল্যান্স এসপিভি মডিউল, এফসি মানে ফুয়েল সেল ব্যাটারি ডিজি হাইব্রিড এনার্জি পাওয়ার প্ল্যান্ট। একটা অ্যাট এ গ্ল্যান্স দেখতে কিরম হয় আর কি, যেটা আমি মুখে এতক্ষণ বলছিলাম, সেই জিনিসটা এখানে ছবি দিয়েছি আমি। ছবিগুলো দেখলে তোমাদের ব্যাপারটা মনে থাকবে আরো ভালো। এখানে দেখো এই যে সোলার প্ল্যান্ট রয়েছে, যেখানে অনেকটা এনার্জি তৈরি হচ্ছে, সোলার প্ল্যান্ট। and after that this is actually the system of fuel cell। দেখো এই জাল জাল করা আছে অনেকটাকে, এটাকে বলে হানিকুম স্ট্রাকচার। হানিকুম স্ট্রাকচার মানে হলো মৌচাকের যেরকম স্ট্রাকচার হয় সেই রকম স্ট্রাকচার হয় এটা অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে। এটাকে বলা হয় ফুয়েল সেল। আর এবার আগেই বলেছি ইলেকট্রোলাইজার দিয়ে আমরা হাইড্রোজেনকে স্টোর করে রেখে দিয়েছি। তো ওই স্টোরড যে হাইড্রোজেনগুলো আছে, দেখো এই যে সিলিন্ডার ছবি রয়েছে, এটাকে এই ফুয়েল সেলের মাধ্যমে বার্ন করানো হলে এখান থেকে কিন্তু ডাইরেক্ট আমরা পাওয়ার পাবো, যেটা কিনা একটা কন্ট্রোলার রয়েছে। এই কন্ট্রোলারটা অ্যাকচুয়ালি কি করবে, আমার ভোল্টেজ লেভেলটাকে কন্ট্রোল করবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কারেন্টকে লিমিট করবে যদি হাই ডিমান্ড হয়। এবার এটা একটা লোড, এই লোডে সাপ্লাই হয়েছে, তার সাথে আমার কিন্তু যেটা দেওয়া ছিল ব্যাটারি কিন্তু চার্জিং ডিসচার্জিং হচ্ছে একই সাথে। এটা কিন্তু একটা ব্যাটারি ব্যাংক রয়েছে, যেরকম আমার আগের ছবিটা ছিল। আমি আগের ছবিটা একবার দেখিয়ে দিয়ে, যে ব্যাটারিটা এখানে এই যে বাই ডাইরেকশনাল ছিল, সেই কাজটা কিন্তু ওই ব্যাটারি ব্যাংকটার ছবিও দেওয়া আছে। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, আবার চলে যাচ্ছে আমি, এটা একটু স্লো চেঞ্জ হচ্ছে, ওকে। হ্যাঁ, এবার এই যে ব্যাটারি ব্যাংকটা সেটাই দিয়েছি, চার্জিং অ্যান্ড ডিসচার্জিং। তো ব্যাটারি ব্যাংক রয়েছে অল্প পরিমাণে, কিন্তু অত হিউজ নয়। আর তার সাথে এমার্জেন্সি পারপাসে যখন ধরো অনেক দিন ধরো বর্ষাকাল, আমি আমার প্রিভিয়াস গ্রাফে দেখিয়েছি, আমি বারবার চেঞ্জ করতে চাইছি না, সময় চলে যাবে অনেকটা, আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই। তো যাই হোক, তো তখন ধরো অনেকদিন ধরে যদি বর্ষাকালে থাকে, যখন সূর্য উঠছে না, বেশ কয়েকদিনের বৃষ্টি হচ্ছে, তখন একটা সময় ব্যাটারিগুলো সব ডিসচার্জ হয়ে গেছে, এই ফুয়েল সেলের এনার্জিও ইউজ করে ফেলা হয়েছে, সূর্য উঠছে না, তখন কি করবো? যদি আমরা স্ট্যান্ড অ্যালোন কল্পনা করি যে আমার বাড়ি আর বাইরে থেকে কোনো সাপ্লাই নেই, এগুলো অ্যাকচুয়ালি যে ডিসকাস করা হচ্ছে, এগুলো তো খুব
মানে যেখানে গ্রামের দিক আলো যায়নি বা পাহাড়ের জায়গা, সেসব জায়গায় কথা ভেবে আরো বেশি করা হচ্ছে, যাতে সেসব জায়গার মানুষের জীবনযাত্রা উন্নত হয়, হ্যাঁ, সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হয়। তো সেসব জায়গায় তাহলে বাইরের থেকে অন্য পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, তখন এই এমার্জেন্সি পারপাসে একটা ডিজেল জেনারেটর রাখা আছে। দেখো, তখন কিন্তু এমার্জেন্সি ব্যাকআপটা দিতে পারবে। হুম, এই হলো পুরো সেট আপটা। তো এরপরে আমি একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দেখিয়েছিলাম। এই গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটা যদি তোমরা মানে ইন্টারেস্টেড হও, একটু বোঝার চেষ্টা করতে পারো। দেখো কোন সময় অ্যাকচুয়ালি এসপিপিটা চার্জ হচ্ছে। দেখো, মানে সকাল এটা দেওয়া রয়েছে টাইম, এই টাইমটা ধরে আর কি এসপিপিটা চার্জ, ধরো দুপুর 12টা থেকে যদি আমরা কল্পনা করি, এটা সন্ধ্যে 6টা, এই সময়টা এসপিপি চার্জ হয়। তবে সব থেকে বেশি 5টার পরে কিন্তু কমে যায় আলোটা। এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড টাইম ধরে করা হয়েছে, এটা মানে ইয়ারলি অ্যাভারেজ ধরে। হ্যাঁ, এবার দেখো এরপরে ব্যাটারি অপারেশন শুরু হয়। তার আগে ব্যাটারি অপারেশনটা কিন্তু কম ছিল, ঠিক আছে। এবার ব্যাটারি অপারেশনে যখন ব্যাটারিও আর সাপ্লাই কমে যায়, তখন আমরা ফুয়েল সেলের অপারেশন করি। এই প্রত্যেকটা জিনিস দেখানো আছে আলাদা আলাদা মার্কার দিয়ে। হ্যাঁ, ব্যাটারি যখন ডিসচার্জ হয়ে গেছে, দেখো এই জায়গাটা ব্যাটারি পড়ে গেছে, সবুজ রং লাইনটা দেখো। তার আগে কিন্তু সবুজ ব্যাটারি কোনো কাজ করছিল না, তখন এসপিবি কাজ করছিল। তারপর ব্যাটারি অপারেশন করা শুরু করলো। ব্যাটারি যখন শেষ হয়ে গেল, এই গ্রাফটা পড়ে গেছে ব্যাটারি, তখন ফুয়েল সেল কাজ করা শুরু করলো, এই যে নীল রঙেরটা উপরে। এবং ওকে ফুয়েল স্যার। সেল এই সময়টা দেখো ব্যাটারি চার্জিং দেওয়া আছে দিয়ে, যদি এই দুজন কাজ করছে, ব্যাটারি অপারেশন করছে, ফুয়েল সেল শেষ হয়ে গেছে সব হাইড্রোজেন, তখন ডিজি অপারেশন শুরু হয়েছে। এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন দেখানো হয়েছে যে এরকম এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। এবার ব্যাটারি দেখো ডিসচার্জ হয়ে গেছে, সবুজটা পুরো নিচে পড়ে গেছে, জিরোর নিচে নেগেটিভে চলে গেছে। তো তখন ব্যাটারি চার্জ হবে, এসপিবি অপারেশন আবার শুরু হয়েছে, মানে এটা পরের দিন সকাল 7টা হয়ে গেছে, এই যে 7টা 42। এটা আওয়ারলি দেওয়া আছে, ধরে যাচ্ছে মানে সূর্য উঠে গেছে, আবার এসপিবি অপারেশন শুরু হয়ে গেছে। তাহলে ব্যাটারি চার্জ হচ্ছে, এখন ফুয়েল সেলও তৈরি করছে, ফুয়েল সেলের জেনারেশন করছে আর কি। এরকম একটা সিস্টেম দেখানো হচ্ছে। নেক্সট আমি একটু বলেছিলাম, এবার এর সাথে যদি আরো হাইব্রিডাইজেশন করা হয়, যে শুধু সোলার এনার্জি নয়, এসপিবি তে জেনারেশন করছে, তার সাথে আমার উইন্ড এনার্জি যদি আমরা নিই, যেখানে যখন সূর্য ধরো সেরকম ভাবে ওঠেনি, বা যেসব জায়গায় সূর্যের আলো কম কিন্তু হাওয়া অনেক বেশি থাকে, সমুদ্রের ধারে টারে ওইসব জায়গায় হাওয়ার জোর খুব বেশি, এরকম বিভিন্ন জায়গায় থাকে, জার্মানিতে এগুলো ইউজ করা হয় এরকম। তো সেই উইন্ডটাকে যদি এর সাথে আমরা হাইব্রিড করি, তারপরে যেখানে সোলার জেনারেশন তো হবেই, তার সাথে উইন্ড জেনারেশনও হবে, তাহলে কি হবে, কোনো একটা ফেল করে গেলে অন্যটাকে আমরা পাবো। তো এখানে সেটাই দেখানো আছে, সোলার প্যানেল, এমপিপিটি কন্ট্রোলার, মানে চার্জ কন্ট্রোলার, মানে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পয়েন্ট ট্র্যাকিং, এর আমরা চার্জ কন্ট্রোলার, যেটা ম্যাক্সিমাম এনার্জিটা পাবে এবং কনভার্ট করবে। এবার কিছু ডাইরেক্ট ডাম্প লোড, মানে অনেক লোডকে দেখানো যায় একসাথে, সেখানে চলে যায়। আর কিছু এনার্জি ডাইরেক্টলি চলে যায়, কিছু এনার্জি স্টোর হয়ে থাকে। এটা উইন্ডের ব্যাটারি ব্যাংক, এটা সোলারের ব্যাটারি ব্যাংক। দুজনেই দুজনকে এনার্জি সাপ্লাই দিয়ে রাখে। সোলারে উইন্ড থেকে দেখো সোলারেও চার্জ হচ্ছে, উইন্ডেরটা চার্জ হচ্ছে, আবার সোলার থেকে ভাইস ভার্সা। তাহলে কি একটা যদি ফেল করে কখনো, ধরো হাওয়া যখন বইছে না, তখন সোলার সাপোর্ট দিতে পারবে। যখন উইন্ড রয়েছে কিন্তু সূর্যের আলো অতটা নেই, রাতের দিকে ধরো হাওয়া থাকে ভালো, তখন তার আমরা এই উইন্ড এনার্জি থেকে আমরা এনার্জিটা পাবো, সোলারটা তখন পাচ্ছি না, কোনো অসুবিধা নেই খুব একটা। এটা একটা হাইব্রিড সিস্টেম, এটা আরো বেশি, এর সেফটি মেজার আরো বেশি। সেফটি বলতে যে যখন কখনো ফেল করবে না, মানে ফেল করার সম্ভাবনা খুব কম। আচ্ছা, স্যার এখানে আমি আর হ্যাঁ, তা বলে কি আমরা বাড়ি ঘর বানাবো না, তা তো নয়। হ্যাঁ, এটা ন্যাচারাল আরেকটা ক্যালামিটি, বন্যা বন্যা হলে একটা তো এগুলো ডুবে ওকে, যায়। হ্যাঁ। আর হুম, একটা স্যার কোশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে স্যার হ্যাঁ, মাইক্রো কন্ট্রোলার তো যে কোনো একটা অপারেশনকে করতে পারে, কিন্তু এখানে যেটা বলতে চাইছে যে সেটা হচ্ছে শিফটিং হ্যাঁ, অপারেশন, মানে একটা না থাকলে আরেকটা থেকে, মানে একটার কমপ্লিমেন্ট আরেকটা, সেটা মাইক্রো কন্ট্রোলার কিরকম ভাবে নিয়ন্ত্রণ মানে করছে? ও অপটিমাইজ করে অ্যাকচুয়ালি। এখানে মাইক্রো কন্ট্রোলার অপটিমাইজ করে, মানে এনার্জি কে জেনারেট করছে বেশি বা ভালো, এটা অপটিমাইজেশন টেকনিক আছে, অপটিমাইজেশনের কিছু অ্যালগো আছে আর কি। তো সেই অ্যালগোরিদম মেনটেন করে করা হয়, বিভিন্ন রকম অ্যালগোরিদম থাকে অপটিমাইজেশনে। যে যে অ্যালগোরিদম গুলোকে মাইক্রো কন্ট্রোলারের ভেতরে আর কি, মানে মাইক্রো কন্ট্রোলারে যে স্টোর করা হয়, যে যে তোমার যা লজিক স্টোর করা থাকবে, সেখানে সেই অপটিমাইজেশনটা কাজ করবে, ওই অপটিমাইজেশন টেকনিকটা।
এবং সেই টেকনিকটা ঠিক করবে এখন আমি কার থেকে এনার্জি দেবো। ধরো উইন্ড বইছে কিন্তু খুব কম, 5 মিটার/সেকেন্ডে বইছে, জেনারেশন তত বেশি হবে না। তখন অবভিয়াসলি ইট উইল ট্রাই টু টেক এনার্জি ফ্রম এসপিপি মডিউলস লাইক ঠিক দ্যাট। আছে ঠিক আছে আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, এবার আমি এখানে লাস্টলি বলেছি যে এই মার্কেট পোটেনশিয়াল মানে কোথায় এগুলো ব্যবহার হতে পারে বা হচ্ছে। তো যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেমে এটা ব্যবহার হয় মেনলি এই যে টেলিকম টাওয়ার, যেগুলো এখন দেখছো মোবাইল টাওয়ারের সাথে একটা করে বক্স থাকে মাটির কাছে আর কি, টাওয়ারগুলোর পাশে, সেখানে ডিজি থাকে। তো এরকম জায়গায় যেগুলো একটু রিমোট লোকেশনে হবে, সেখানে যেখানে পাওয়ার পৌঁছালে সেখানে কোল্ড স্টোরেজ প্ল্যান্ট, অবভিয়াসলি দে আর অলসো ইন রিমোট লোকেশন যেখানে মেনলি চাষ হয়, এসব জায়গায় থাকে কোল্ড স্টোরেজ। হসপিটালস, আমাদের লোকালিটির হসপিটাল নয়, এগুলো বলা হয় রিমোট লোকেটেড হিল এরিয়ার হসপিটাল। মিলিটারি এস্টাবলিশমেন্ট, যেখানে মিলিটারি বেস ক্যাম্পগুলো থাকে, অবভিয়াসলি এগুলো মেনলি বর্ডার এরিয়া, হিলি এরিয়া, এসব জায়গায় থাকে। সেখানে কনভেনশনাল পাওয়ার পৌঁছানো অসুবিধা, এবং অনেক সময় ন্যাচারাল ক্যালামিটির জন্য সে পাওয়ারগুলো লসও হয়ে যায়, ব্রেক হয়ে যায়, সরি। তো এইসব জায়গায় এই স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেমের মেন ইউজ আর কি। তার সাথে ফুয়েল স্টেশন রয়েছে। ফুয়েল স্টেশন মানে যেখানে এই পেট্রোল পাম্প মেনলি বলা হয়েছে। তো এখন যদি অনেক জায়গায় ইলেকট্রিক ভেহিকেলের জন্য ইলেকট্রিক চার্জ পাম্প মানে স্টেশনে তৈরি হচ্ছে, তো সেসব জায়গায় অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এটিএম, এগুলো সবসময় রিমোট লোকেশন, সব রাস্তা জুড়ে থাকবে, শুধু যে শহরে থাকবে তা নয়। তো এইসব জায়গায় স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম ইউজ করা হয় বা হতে পারে, পোটেনশিয়ালিটি আছে। কারণ ওখানে এটিএম এ ধরো একটা এসি চালাতে হতে পারে, লাইট জ্বালাতে হতে পারে, ফ্যান, এটিএম মেশিনটা। এবার এটা খুব দূরে হলে, যেখানে পাওয়ার পৌঁছায়নি, সেখানে ডিউ টু ইনসাফিসিয়েন্সি অফ পাওয়ার হয়তো একটা এটিএম কাউন্টার করা যাচ্ছে না, ওখানে মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। তো আমরা যদি এরকম স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম করতে পারি, তাহলে সেখানে মানুষের একটা ব্যবহার করতে পারবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফুয়েল স্টেশন, মানে পেট্রোল পাম্পও তৈরি করা যেতে পারে এরকম আর কি, যেখানে কনভেনশনাল পাওয়ারটা পৌঁছায়নি। তো দিস ইজ ওয়ান অফ মার্কেট পোটেনশিয়াল। অ্যানাদার, এটা এবার কস্ট বেনিফিট জায়গাটা দেখছি। মার্কেটাইজ করলেই তো শুধু হবে না, মানে জিনিসটা তৈরি হলো, কিন্তু জিনিসটার লাভটা কি, কি করে আমরা হিসাব করবো? যে আমি শুরুতে বলছিলাম যে আমাকে ট্যারিফ কিছু দিতে হবে না, কিন্তু কিছু তো খরচা করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্যাট? সো এই যে লাইফ টাইম সেভিং যেটা হবে আর কি, ট্যারিফ যে দিতে হচ্ছে না, এবার যত বছর ধরে, এটাকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি এক কথা পে ব্যাক পিরিয়ড। ইউ ক্যান রাইট দ্যাট, পে ব্যাক পিরিয়ড। এটা খুব দরকারি জিনিস একটা, মানে পে ব্যাক পিরিয়ড বলতে কতদিন আমার টাকাটা ফেরত চলে আসছে। সো পে ব্যাক করছে। সো দিস ইজ দ্য লাইফ টাইম সেভিং, মানে যতদিন এই সোলার সিস্টেমটা আমার থাকবে, ধরো সোলার এসপিপি সিস্টেমটা, এইটা যতদিন থাকছে ততদিন ধরেই ও যদি জেনারেশন করে বা যতটা জেনারেশন করবে, তাহলে আমাকে যতটা ট্যারিফ বাঁচলো আমার সেটা, এবং আমাকে কত খরচা করতে হলো। মানে এই যে লাইফ টাইম ইনভেস্টমেন্ট মানে হলো ইনিশিয়াল কস্ট টু এস্টাবলিশ দ্য সিস্টেম, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রানিং কস্ট, মানে কোনো লোক ওটা মেনটেন করছে, কিছু খারাপ হয়ে গেল, ব্যাটারিগুলো খারাপ হয়ে গেছে, পাল্টাতে হলো, এই ধরনের। এই দুটোকে বাদ দিয়ে যদি আমি দেখি যে লাইফ টাইম সেভিংটা আমার বেশি লাইফ টাইম ইনভেস্টমেন্টের থেকে, তার মানে কি আমার সেভ হচ্ছে বেশি, তাহলে আমার লাভ হচ্ছে। তাহলে তার মানে আমি সেই জিনিসটা ব্যবহার করবো অবভিয়াসলি। এবং হিসাব করে দেখা গেছে এইসব সিস্টেমের ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি লাভটাই বেশি হয়। ওকে, সো দিস ইজ দ্য নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু, এইভাবে হিসাব করা হয়। আর এখানে আমি সেভিংসগুলো বলেছি আর কি, রেভিনিউ জেনারেট করে। রেভিনিউ জেনারেট করা মানে অ্যাকচুয়ালি ট্যারিফ দিতে হচ্ছে না, সেটা রেভিনিউ জেনারেট করা। আর আরো বড় ক্ষেত্রে যখন আমরা পাওয়ার তৈরি করে বিক্রি করব, সেক্ষেত্রে তো আমি অবভিয়াসলি মানে রেভিনিউ জেনারেট করতে পারবো, না আয় করতে পারবো। ওকে, তো এটা কস্ট বেনিফিট পার্টটা বলেছিলাম, আরো অনেক কিছু দেয়া এখানে আছে। আমি পরেরটায় চলে যাচ্ছি। নেক্সটটা আছে কস্ট বেনিফিট। নেক্সট চলে গেলাম গ্রিড পাওয়ার কনসেপ্ট। আচ্ছা, মার্কেট পোটেনশিয়াল আমি বলে দিয়েছি। এবার গ্রিড পাওয়ার কনসেপ্ট, এবার আরেকটু বড় করে যদি আমরা ভাবি যে এই যে সিস্টেমগুলো ছিল, এগুলো একটা ধরো আইসোলেটেড সিস্টেম ছিল। এবার যদি আমি গ্রিডের সাথে কানেক্ট করি, তো হ্যাভ ইউ আইডিয়া অফ গ্রিড? Have you idea of greed? Anybody? What is greed? Do you know that? What is greed? No, sir.
আচ্ছা, গ্রিড মানে হলো এই যে আমাদের পুরো এই যে ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমটা, ধরো এই পুরোটাকে মিলিয়ে একটা গ্রিড ভাবা হয়। ধরো আমাদের সারা দেশে সবকটা মানে সব জায়গার সঙ্গে সব জায়গা ইলেকট্রিক্যালি যুক্ত আর কি। তো এটাকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় গ্রিড। তো আমাদের ইন্ডিয়াতে অ্যাকচুয়ালি টোটাল 5খানা গ্রিড আছে, মানে সাউথার্ন, ইস্টার্ন, ওয়েস্টার্ন, নর্থ ইস্টার্ন আর একটা সেন্ট্রাল গ্রিড, এই কটা গ্রিড আছে আর কি, 5টা। তো এই প্রত্যেকটা গ্রিড আবার ইন্টারকানেক্টেড, এবং এর এর সাথে আবার ইন্টারন্যাশনাল গ্রিডও একটা আছে। তো গ্রিড মানে অ্যাকচুয়ালি বলা হচ্ছে যে এই যে বড় ব্যবস্থা তোমরা যদি দেখো 132 কেভি বা 400 কেভি, এইগুলো যে ট্রান্সমিট হয়, যে ট্রান্সমিশন লাইনের মাধ্যমে, এগুলো সবাই একজনের সাথে একজন যুক্ত আর কি। এবং আমাদের দেশে একটা নতুন কথা এই 2020-তে এসছে, সেটা হলো ওয়ান নেশন ওয়ান গ্রিড ওয়ান ফ্রিকোয়েন্সি আর কি। মানে সব জায়গায় একই ফ্রিকোয়েন্সিতে রান করবে সিস্টেম। তো সেটা এই জন্যই আনা গেছে যে পুরো সবাই একসঙ্গে যুক্ত আর কি, পুরো সিস্টেমটা ইলেকট্রিক্যালি অ্যাকচুয়ালি। তো সেটাকেই বলা হয় গ্রিড আর কি। এই পুরো সিস্টেম যেটা যুক্ত এবং যে ট্রান্সমিশন লাইন, এটা গ্রিড মানে যেখানে তুমি ইনফাইনাইট পাওয়ার দেওয়া নেওয়া করতে পারি আমরা, ধরে নেওয়া হয় আর কি কনসেপচুয়ালি। ঠিক আছে, এই একটা ব্যাপার। তো সেটা হলো গ্রিড, মানে তুমি যখন পাওয়ার তৈরি করে যদি তুমি ওই গ্রিডে সাপ্লাই দাও, মানে যেখান থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি পাওয়ারটা নিচ্ছি, এই যে বলছিলে গভর্নমেন্টকে আমাদের পাওয়ার বা এনার্জি এটা দেয়, তো সেখানে যদি আমরা আবার ফেরত পাঠাই, তাহলে কি লাভ হতে পারি বা কি করতে পারি, সেটা সেটা হলো অ্যাকচুয়ালি গ্রিড কানেক্টেড সিস্টেম। ঠিক আছে, এবং এটার সাথে আরেকটা কথা আসে, নেট মিটারিং। যদি সময় থাকে আমি বলবো, তার আগে আমি জেনে নিই একটু। আচ্ছা, আমরা কিন্তু 4:30 পার করে গেছি, আমাদের হাতে কতক্ষণ কিছু কি সময় আছে? এনিওয়ান হু আর অ্যাঙ্কারিং or anyone or Shayok, anyone? স্যার টাইম মোটামুটি আমাকে- 1 ঘন্টাই দেওয়া ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই জন্য আমি জিজ্ঞেস করছি, সেই জন্যই আমি জিজ্ঞেস করছি আর কি। হ্যাঁ স্যার। আহ, তো তোমরা আমাকে বলবে আর কি, রিমাইন্ড করাবে কখন শেষ করব আমি, আহ, বা আর কতটুকু সময় আছে। অ্যাকচুয়ালি 4:30 পার হলো জাস্ট, সেই জন্য আমি জিজ্ঞেস করছি। স্যার বলছি শেষ করে দিতে পারেন, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। না, সুবিধা না, আরো ধরো বেশ কিছু স্লাইড আমার রয়েছে বলার জন্য, কারণ শুরু করতে একটুখানি প্রথম দিকে ডিফিকাল্টি হচ্ছিল। তো তোমরা যদি মানে ধৈর্য ধরে শোনো বা ইচ্ছা থাকে বা চাও, তবেই আমি এটা কন্টিনিউ করে দেবো আর কি, আর নাহলে চটচট করে বলে চলে যাবো। স্যার আর মিনিট 10 কন্টিনিউ করুন। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, সেটা তোমরা যা বলবে বা তোমাদের হ্যাঁ, স্টুডেন্টের ফিডব্যাক যেটা, হ্যাঁ সেটাই। মিনিট 10 স্যার, মিনিট 10। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওকে স্যার, ওকে। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, সো এটা হলো গ্রিডের কনসেপ্ট। তো আমি এখানে সেটাই বলেছিলাম। এবার হলো জাস্ট মিনিট। তো এটা গ্রিডের কনসেপ্ট, এরকম একটা কনসেপ্ট আমি মডেল বেস দেখিয়েছি আর কি, যে একটা বাড়িতে যদি এই জায়গাটা দেখো, তোমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছ, আমি কাছে দেখাচ্ছি, এরকম যদি একটা মডেল হাউস দেখানো আছে, যেখানে ধরো তৈরি হচ্ছে, এসপিবি মডেলগুলো রয়েছে। এবার এটা পিভি সিস্টেমটা রয়েছে, এটা এখানে দেখানো আছে, এটা ইনভার্টারের মাধ্যমে ইনভার্ট হচ্ছে, মানে দিয়ে অবভিয়াসলি ইনভার্ট হচ্ছে, কারণ এটা অবভিয়াসলি ডিসি থেকে এসিতে কনভার্ট হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপর একটা মিটার আছে, এই মিটারটা এটা দেখানো হচ্ছে, এটা অ্যাকচুয়ালি স্মার্ট মিটার বলা হয়, যেটা স্মার্ট মিটার বা নেট মিটার বলা হয়। নেট মিটারিং করে ও। নেট মিটারিং মানে হলো যে টোটাল আউটপুট এনার্জি আর ইনপুট এনার্জি, এই দুটোর মধ্যে হিসাব করে আর কি, করে নেট ভ্যালুটাকে দেখায়। অবভিয়াসলি আমি কখনোই কিন্তু যারা সাপ্লায়ার, এখানে গ্রিড মানে এলো, এখানে যে সাপ্লায়ার থাকে, ধরো মানে আমরা সোজা কথায় সাপ্লায়ার বলি, যারা ধরো সিএসসি বা WEBSCTE যারা আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই দেয়, হ্যাঁ, আহ, তারা তাদেরকে ফেরত পাঠাতে পারি, কিন্তু কখনোই যতটা এনার্জি আমরা কনজিউম করছি তার 90%-এর বেশি নয়। মানে সাপোজ ধরো তোমার বাড়িতে মিটার উঠছে 100 ইউনিট, তুমি 90 ইউনিট পর্যন্ত ফেরত পাঠাতে পারো। এটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু বলছি আমি, তার বেশি নয় কিন্তু। হ্যাঁ, মানে এরকম নয় যে তুমি 100 ইউনিট খরচা করছো আর তুমি ওকে তাহলে 120 ইউনিট ফেরত পাঠাচ্ছ, তাহলে উল্টে ও তো মানে তোমাকে কোম্পানি যারা ডিস্ট্রিবিউটর আছে তাদেরকে পয়সা ফেরত দিতে হবে, সেটা তো হতে পারে না। সেই জন্য ওরা সবসময় এরকম একটা মার্জিন রেখে দিয়েছে। তো এটাই হলো গ্রিড কানেক্টেড রুফটপ সিস্টেমের কনসেপ্ট। এটা যে কেউ বাড়িতে করতে পারে। এর জন্য তোমরা পরবর্তীতে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারবে যে এর জন্য কিন্তু বেশ সাবসিডি দেয় গভর্নমেন্ট আর কি, অনেক ছাড় দেয় এই সিস্টেমটা তৈরি করার জন্য, প্রায় সেটা 50% পর্যন্ত হয়ে যায়। আমি আসছি সেগুলোর মধ্যে। তো এটা একটা গ্রিড কানেক্টিভ সিস্টেম। এখান থেকে আমরা এটা থেকে কিন্তু তাহলে আমার বাড়িতে যত বিল আসতো তার এখন 10% বিল আসবে ম্যাক্সিমাম। হ্যাঁ, এরকম একটা ব্যাপার থাকে। তো এটা হলো গ্রিড কানেক্টেড সিস্টেম। এবার নেট মিটারিংটা বললাম এই মুখে। তো স্লাইডে আমি অনেক কিছু লিখেছিলাম, তোমাদের যদি মনে হয় পড়তে পারো।
এটা আমি এটা বলে দিয়েছি অলরেডি, আমি একটু চটচট করে চলে যাচ্ছি, মানে না বুঝতে বুঝতে যদি অসুবিধা হয় দেন ইউ হ্যাভ এ আইডিয়া অ্যাট এ গ্ল্যান্স যে এই যে লাইনগুলো রয়েছে হাই ভোল্টেজ লাইন, এখানে উপরে দেখো দেখানো আছে, এখানে এটা পাওয়ার প্ল্যান্ট, এটা পাওয়ার প্ল্যান্ট দেখানো আছে, হাই ভোল্টেজ লাইন এখানে একদম, হ্যাঁ, বা ইএইচভি এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ লাইন, সেখান থেকে এলো সাব ট্রান্সমিশন, এটা ট্রান্সমিশন লাইন অ্যাকচুয়ালি, এখানে সাব ট্রান্সমিশনে এলো, এটা মিডিয়াম হাই ভোল্টেজ লাইন, হ্যাঁ 132 কেভি ধরতে পারে, এটা 400 কেভি ধরতে পারে বা 762 কেভি ধরতে পারে, এখান থেকে এলো 132, সেখান থেকে আরো ডিস্ট্রিবিউশনে চলে এলো, ডিস্ট্রিবিউশনে আসছে, ডিস্ট্রিবিউশনে এখানে দেখো ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে গিয়ে এখানে ধরো একটা সাবস্টেশন আছে, হ্যাঁ মিডিয়াম হাই ভোল্টেজ লাইন নেটওয়ার্ক সাবস্টেশন আছে, সেখান থেকে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে এখানে আরেকটা জায়গা, এটা একটা পাড়া, এটা একটা পাড়া, এটা একটা আরেকটা শহর, এরকম ভাবে ভাবতে পারো। এটা হলো পুরোটা গ্রিড, এই পুরো যে সিস্টেমটা এটাই হলো অ্যাকচুয়ালি গ্রিড, আমি ছবিতে রেখেছি আর কি, যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। আবার ঠিক একইভাবে ধরো এই বাড়িটা তৈরি করছে এখানে পাওয়ার, এরা কিন্তু এই ফেরত পাঠাতে পারে এবং সেটা আলটিমেটলি গিয়ে কিন্তু এই ফাইনাল গ্রিডে গিয়ে পৌঁছাবে ওই এনার্জিটা, সেই যে জেনারেট করছে। এবং এখানে সুবিধা যেটা হবে যে আমরা জানি যে এই গ্রিড থেকে এখানে তৈরি হয়ে এখানে আসতে গিয়ে মানে অনেকটাই লস হয়, প্রায় 25% মতো, মানে 1 কিলোওয়াট আমার যদি জেনারেট করে আমার বাড়িতে এসে পৌঁছাবে হয়তো তার মানে 75%, এরকম একটা ব্যাপার দাঁড়ায় হিসাবটা। তো সেরকম আমি যদি বাড়িতে 1 কিলোওয়াট তৈরি করি, ওটা তো ওটা পাঠাতে গেলে আমার এই আমার যে সিস্টেম ছিল, মানে যারা আমার এনার্জি প্রোভাইডার, তাদেরকে আরো অনেক তৈরি করতে হতো এনার্জি বেশি, কারণ এই লস হতে হতে তবে আমার বাড়িতে এসে 1 কিলোওয়াট পৌঁছাতো। এটা হলো এই কনসেপ্ট। তো আমি বাড়িতেই যদি তৈরি করে ফেলতে পারি, তার মানে কি আমার 1 কিলোওয়াট জেনারেশন মানে অ্যাকচুয়ালি 1 কিলোওয়াট আওয়ার কনভেনশনাল এনার্জিকে বাঁচানো, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এই ফসিল ফুয়েল যেটা মেইনলি আমাদের এখানকার পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো থাকে, তো এই ফসিল ফুয়েল যেটা কোল মেইনলি সোর্স, এটাকেও কিন্তু আমরা অনেক বেশি বাঁচাতে পারি, কারণ কোলের এখন জানোই যে কয়লা আস্তে আস্তে ফুরিয়ে আসছে এবং কয়লা কিন্তু স্টিল উৎপাদনে খুব কাজে লাগে। তা আমরা যদি পাওয়ারে ওটাকে পুড়িয়ে ফেলে পাওয়ার উৎপাদন করে ফেলি, তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের স্টিল বা লৌহ আকরিক এগুলো ব্যবহার করতে অসুবিধা হবে। হ্যাঁ, এটা মাথায় রাখা দরকার, কোল সবটা কিন্তু আমরা বার্ন করে ফেলতে পারবো না। তো এটা সেই কনসেপ্টটা। দেন আমরা চলে এলাম এখানটায়, এটা হলো যে মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কি কন্ডিশন, সেটা আমি একটু বলেছি আর কি। তো তোমরা জাস্ট এটা একবার চোখ বুলিয়ে রাখতে পারো যে সারা পৃথিবীতে কি ধরনের আহ, কাজ হচ্ছে এসব নিয়ে। তারপরে আমি চলে এসেছি, এটা পিভি স্যার মার্কেট সেগমেন্ট, মানে হ্যাঁ বলো। একটা কোশ্চেন আছে, হ্যাঁ বলো বলো। বলছি স্যার ইন্ডিয়া মানে অন্য মানে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি যেসব আছে তারা স্যার রিনিউয়েবল এনার্জি নিয়ে অনেকটা গবেষণা করে এবং ওই হ্যাঁ এনার্জিকে ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু স্যার হ্যাঁ আমাদের ইন্ডিয়া এই তুলনায় এতটা মানে ইন্ডিয়া স্যার নন নন রিনিউয়েবল এনার্জির উপর এতটা রিলাই কেন করে স্যার? করে, কারণ হলো এর মধ্যে অনেক কারণ আছে। এখন ধরো রিনিউয়েবল এনার্জির দিকে অনেকটা ঝুঁকছে। আগে ধরো এই যে কনভেনশনাল পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলোকে বসিয়ে দেওয়া হবে বা বন্ধ করে দেওয়া হবে, এটা এটা একটা কনসেপ্টটা মানুষের মনে আসতে যেত না। এবং এর মধ্যে আরো যারা আমাদের দেশ চালায় তাদের ভিশনের ব্যাপার থাকে। হুম। তো সব মিলিয়ে একটা চলে, কিন্তু এখন আস্তে আস্তে পরিবর্তন হচ্ছে। এবং অ্যাজ এ থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি জানোই যে ইন্ডিয়া এই ইকোনমিক্যালি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ধরো আহ, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালি অনেকটা পিছিয়ে। এটা মানে সেই 1947 সালে স্বাধীনতার পর থেকে ব্যাপারটা চলছে। তার ফলে আমরা অলরেডি পিছিয়ে পড়ার দলেই রয়ে গেছিলাম এবং আস্তে আস্তে সেই ব্যাপারগুলো পরিবর্তন আসছে। এই তোমরা আমরা আমরা যদি এগুলো নিয়ে ভাবি, তখনই আরো পরিবর্তনটা বেশি আসবে আর কি। এই তবে আসছে, এখন চেঞ্জ হচ্ছে, যেরকম বিভিন্ন জায়গায় এখন অনেক ওয়াটার বডিকে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশনের জন্য। আর আরেকটা বড় কথা কি বলতো, আমাদের জনসংখ্যা এত বেশি, অন্যান্য দেশে জনসংখ্যা কম, সেখানে বাড়িঘর কম, ওদের অনেক ফাঁকা জায়গা আছে, তো ওরা এই প্ল্যান্ট গুলো বসাতে পারে, এটার জন্য অনেকটা জায়গা লাগে আর কি। বিশেষ করে এই সোলার পিভি প্ল্যান্ট, একদম উইন্ড পাওয়ার এগুলো বসানোর জন্য এটা একটা বড় ব্যাপার। ওই জন্য এখন এই চেঞ্জ হচ্ছে আর কি। এই বিভিন্ন রুফটপে করা হচ্ছে, বিভিন্ন ওয়াটার বডিতে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, রিসেন্টলি বেশ কিছু জায়গায় করে দেওয়া হচ্ছে। আমি অন্য কোনো স্টেটের কথা বলছি না, নাম করছি না, কিন্তু তোমরা খোঁজ করলে দেখবে বিভিন্ন স্টেট, হ্যাঁ বিশেষ করে ওয়েস্টার্নের দিকে স্টেটগুলোতে এরকম করা হয়েছে। এটা একটা ব্যাপার। তো হচ্ছে। এবং আরেকটা ব্যাপার বলে রাখি, এটা হলো যে এই সোলার ফটোভোল্টিক সেলে এটার ইকোনমিক্যাল একটা ব্যাপার ছিল, মানে এটা এত কম জেনারেট করতো মেনলি, হ্যাঁ মানে 50%, 20%, এবং এটার অত দাম ছিল বেশি যে আমরা সেটা অ্যাভেল করতে পারতাম না। হ্যাঁ,
আর ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিরা কি বলতো দামের কথা ওরা ভাবে না, ওরা ভাবে যে যাতে আমার পলিউশন কমবে এসবের জন্য। মেনলি জার্মানি এখন 100% প্রায় রিনিউয়েবল এনার্জির উপর ডিপেন্ড করে, ওদের কোল ফায়ারটা নেই, ওরা হিউম্যান বিং এর অনেক বেশি দাম ওদের ওখানে। তো ওই জন্যই আমার টপিকটা মানে নাম টাইটেল দেওয়া আছে আর কি, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার লাইক দ্যাট। ওকে, তো দিস ইজ দ্য থিং। আচ্ছা যাই হোক, তো এখানে এই মার্কেট সেগমেন্টে দেখানো আছে আর কি যে এটা বিল্ডিং এর ইন্টিগ্রেটেড, মানে বিল্ডিং এর মধ্যে যেগুলো ইউজ করা হচ্ছে এখন, এটা নিয়ম হয়ে গেছে বড় বিল্ডিং হলে এত পার্সেন্ট গ্রিন এনার্জি তৈরি করতে হবে, ওয়াটার হারভেস্টিং করতে হবে, ওটা একটা বড় পার্ট, যদি এটা অন্য বিষয়। তো এগুলো ব্যাপার। আর এই রুফটপে দেখো থাকলে মোটামুটি 71% ইউজ করা হয় রুফটপে। এটা পার্টিকুলার একটা কোম্পানির ডেটা আমি বলছি আর কি। আর গ্রাউন্ড মাউন্টেড যেটা, গ্রাউন্ড যেহেতু কম, তো গ্রাউন্ডের কভার করে রাখলে পুরো জায়গাটাই প্রায় কভার হয়ে যায়। তো এটা যেরকম আমাদের এখানে তোমার সাগরদ্বীপ আছে, সাগরদ্বীপে কিন্তু 300 কেভির একটা প্ল্যান্ট আছে, আমি দেখে এসেছি ওটা গিয়ে। ওখানে কিন্তু গ্রাউন্ড মাউন্ট প্ল্যান্ট আছে সাগরদ্বীপ আর কি, যেখানে ওই মেলা হয়। আমাদের এখানে অনেক ইউজ হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো হবে আশা করা যায়। আচ্ছা, এবার নেট মেটেরিয়াল মেকানিজমটা তো আমি বলেইছি তখন। তো এইটা হলে সেটআপটা কতটা ইউজ হয় এবং মেকানিজমটা আমি বলে দিলাম তার সাথে কোনটাই কতটা। এবার আসলাম একটুখানি ডিটেলে, যেটা হলো বিজনেস মডেল যেগুলো বলছিলাম। এটা এত ডিটেল হয়তো তোমাদের জানার কতটা দরকার নেই, কিন্তু যারা উৎসাহী তারা জানতে পারবে যে অ্যাকচুয়ালি কি করে বিক্রিটা হয় পাওয়ারটা। মানে কনজিউমার এন্ড মডেল এটা, যে ডিসকম মানে হলো ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিজ, তারা ডিফারেন্ট কোম্পানি থেকে নেয়, কোম্পানি কনজিউমার থেকে নেয় পাওয়ারটা এবং তাদেরকে ডিস্ট্রিবিউট করে। যেরকম ডিসকম বলতে আমাদের সিএসসি, WEBSCTE এদেরকে ডিসকম বলা হয়, ডিস্ট্রিবিউটেড কোম্পানি। ওকে, তো আবার নেট মিটারিং, আবার এই কনজিউমাররা পাওয়ারটা যখন তাদের বেশি হয়, বাড়িতে রুফটপ লাগানো আছে, বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল আছে, তৈরি করছে এনার্জি, অত বাড়িতে খরচা হচ্ছে না এখন, তো তারা ফেরত পাঠাতে পারে। এবং দুটোর বিয়োগফলটা অ্যাকচুয়ালি যতটা এনার্জি সেটাই পে করতে হবে। মানে আমি 100 ইউনিট যদি নিলাম আমার এই যারা ডিস্ট্রিবিউটার তাদের থেকে, এবং 90 ইউনিট ফেরত পাঠিয়ে দিলাম বাড়িতে সোলার পাওয়ার তৈরি করে, তাহলে আমাকে মাত্র 10 ইউনিটের দাম দিতে হবে। এটা একটা ব্যাপার, এটা তোমাদের ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। সেম একইভাবে ওটা কনজিউমার এন্ডেড ছিল। 2 নম্বর হলো যে একটা কমিউনিটি বেস, মানে যেটা আমি একটা বলছিলাম, একটা পাড়ায় যদি এরকম তৈরি হয়, মানে পুরো পাড়া জুড়ে এরকম সোলার প্যানেল লাগানো আছে অনেক বাড়িতে, বা এখন যেগুলো অনেক ধরো বিভিন্ন কমিউনিটি থাকে আর কি, অনেকগুলো ফ্ল্যাট থাকে, সেখানে ফ্ল্যাট বাড়ি থাকে, সেসব জায়গায় সেখানে একটা থার্ড পার্টি রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকে, যে জায়গাটা ধরো পাওয়ারটা স্টোর হবে, যেটা আমি একটু আগে বলে গেছিলাম, সব বাড়িতে তৈরি হচ্ছে, স্টোর হলো, সেখান থেকে আবার ডিস্ট্রিবিউটেড কোম্পানিকে বিক্রি করা হলো। আমি একটু তাড়াতাড়ি করছি। আর এটা 3 নম্বর, এটা হলো যে তোমার বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেলগুলো তুমি বসালে না, এটা অন্য একটা কোম্পানি এসে বসালো, যাতে রেসকো বলা হয়। রেসকো বলতে অ্যাকচুয়ালি এটা শর্ট ফর্মে লেখা আছে রিনিউয়েবল এনার্জি সার্ভিস কোম্পানিজ। এরকম বিভিন্ন কোম্পানি আছে যারা উইন্ড মিল বা সোলার প্যানেল এগুলো বাড়ির ছাদে, বাড়িতে তোমার জায়গায় বসাতে পারে। তার জন্য তোমাকে ওরা পয়সা দেবে এবং ওই এনার্জি যে তৈরি হবে ওটা ওরাই বিক্রি করবে। হ্যাঁ, তোমার বাড়িটাকে কাজে লাগাচ্ছে, এরকম ব্যাপার আর কি। তা এর জন্য এমএনআরই লিখেছি। এটা এমএনআরই মানে মিনিস্ট্রি অফ নিউ অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি, এদের মিনিস্ট্রি আছে এটা সেন্ট্রালের। এটা তারা কিন্তু অনেক ছাড় দেয় এবং তারা অনেকভাবে হেল্প করে। এটা এই নামগুলো তোমরা মনে রাখতে পারো, পরবর্তীতে কখনো জানতে চাইলে এগুলো নিয়ে জানতে পারবে। তো দিস অল। তো এইভাবে আমরা একটা ব্যবস্থা করে তুলতে পারি যেটা আমাদের লাইফ স্ট্যান্ডার্ডকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যাবে, এবং যেটা আমরা ভাবছি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে হয়, সেটা আশা করি আমাদের দেশে একদিন সেই জায়গায় পৌঁছাবে। আচ্ছা, আমি এখানে আমার রেফারেন্সগুলো এমনি বলে গেছি, তো আমি আবার রেফারেন্সগুলো এখানে রেখেছিলাম। এখানে এই 2টো পেপার আছে, এটা আমার আর আমাদের স্টুডেন্টদের একটা, আর বাকিগুলো রয়েছে এই ওয়েবসাইটগুলো, ইউএনডিপি, এটা আর কিছু গুগল থেকে যেগুলো সার্চ করা হয়েছে, এবং IEEE এক্সপ্লোরার। ওকে, থ্যাংক ইউ অল ফর ইউর অ্যাটেনশন। Thank you, sir. Okay, if you have any query you can ask anybody. হ্যাঁ, শুভদীপ জিজ্ঞেস করে গেল। আর কেউ যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে জিজ্ঞেস করতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে আমি আমার প্রেজেন্টেশনটা স্টপ করতে পারি। Students, are you have any queries regarding this presentation? You can ask. Oh, Sunday left করে গেছে। না লেফট করে যাইনি, আমি আছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি প্রেজেন্টেশনটাকে অফ করলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে।
স্টুডেন্টরা তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমাদের গেস্ট স্পিকার যিনি আছেন সন্দীপ দাস ওনাকে কোশ্চেন করতে পারো তোমরা। তোমাদের কোনো কোয়ারিজ আছে? No, sir. ওকে okay so thank you Sandeep sir for giving a wonderful speech towards the students. I think students all will benefited from your end or from your presentation part. Thank you all sir. Thank you. Thank you to all of my beloved student. Thank you all, as well as Shayok and HOD sir. I have discussed about this with you all. So thank you all your teacher community also. Okay. Okay. Thank you.